அன்புள்ள யூடியூப் நேயர்களுக்கு இன்றைக்கி ஒரு அருமையான ஒரு அறிவியல் செய்தியை பார்க்கலாம். இது ஒரு கல்வி உளவியல் சார்ந்த ஒரு செய்தி. நியூ AI enables teachers to rapidly develop intelligent tutoring systems. இந்த சோர்ஸ் கார்னேஜி மெலன் யூனிவர்சிட்டி. இதில் என்ன சுருக்கம் சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். Intelligent tutoring systems have been shown to be effective in helping to teach certain subjects such as algebra or grammar, but creating these computerized systems is difficult and laborious. Now researchers have shown they can rapidly build them by in effect teaching the computer to teach. இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். Using a new method that employs artificial intelligence, a teacher can teach the computer by demonstrating several ways to solve problems in a topic, such as multi-column addition and correcting the computer if it responds incorrectly. Notably, the computer system learns to not only solve the problems in the ways it was taught, but also to generalize to solve all other problems in the topic, and do so in ways that might differ from those of the teacher, said Daniel Wittkamp, a PhD student in CMU's Human Computer Interaction Institute, HCII. A student might learn one way to do a problem and that would be sufficient, Wittkamp explained, but a tutoring system needs to learn every kind of way to solve a problem. It needs to learn how to teach problem solving, not just how to solve problems. That challenge has been a continuing problem for developers creating AI-based tutoring systems, said Ken Codinger, professor of human computer interaction and psychology. Intelligent tutoring systems are designed to continuously track student progress, provide next step hints, and pick practice problems that help students learn new skills. When Codinger and others began building the first intelligent tutors, they programmed production rules by hand, a process, he said, that took about 200 hours of development for each hour of tutored instruction. Later, they would develop a shortcut in which they would attempt to demonstrate all possible ways of solving a problem. That cut development time to 40 or 50 hours, he noted. But for many topics, it is practically impossible to demonstrate all possible solutions for all possible problems, which reduces the shortcuts applicably. The new method may enable a teacher to create a 30-minute lesson in about 30 minutes, which Codinger termed a grand vision among developers of intelligent tutors. The only way to get to the full intelligent tutor up to now has been to write these AI rules, Codinger said, but now the system is listing those rules. A paper describing the method authored by Wittkamp, Codinger and HCII system scientist Eric Harpstead was accepted by the Conference on Human Factors in Computing Systems, which was scheduled for this month but cancelled due to the COVID-19 pandemic. The paper has now been published in the conference proceedings in the Association for Computing Machinery Digital Library. The new method makes use of a machine learning program that stimulates how students learn. Wittkamp developed a teaching interface for this machine learning engine that is user friendly and employs a show and correct process that much easier than programming. For the CHI paper, the authors demonstrated their method on the topic of multi-column addition, but the underlying machine learning engine has been shown to work for a variety of subjects, including equation solving, fraction addition, chemistry, English grammar, and science experiment environments. The method not only speeds the development of intelligent tutors, but promises to make it possible for teachers rather than AI programmers
to build their own computerized lessons. Some teachers, for instance, have their own preferences on how addition is taught or which form of notation to use in chemistry. The new interface could increase the adoption of intelligent tutors by enabling teachers to create the homework assignments they prefer for the AI tutor, Kodinger said. Enabling teachers to build their own systems also could lead to deeper insights into learning. He added, the authoring process may help them recognize trouble spots for students that as experts they don't themselves encounter. The machine learning system often stumbles in the same places that students do, Kodinger explained. As you are teaching the computer, we can imagine a teacher may get new insights about what's hard to learn because the machine has trouble learning yet. This research was supported in part by the Institute of Education Sciences and Google. Material provided by Carnegie Mellon University. Original written by Byron Spice. Thanks to Science Daily. Authors Daniel Wettkamp, Eric Harpstead, Ken Kodinger. An interaction designed for machine teaching to develop AI tutors. Proceeding of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. This is for a journal reference for Science Daily. Thank you. இதற்கு அடுத்ததாக தமிழில் இப்போது இதற்கான நாம் மொழிபெயர்ப்பை பார்க்கலாம். தமிழில் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று. புதிய AI ஆசிரியர்களுக்கான புத்திசாலித்தனமான பயிற்சி முறைகளை விரைவாக உருவாக்க உதவுகிறது என்பதாக சயின்ஸ் டெய்லியில் சொல்லப்படுகிறது. இது கார்னகி மெலன் பல்கலைக்கழகம் இதற்கான ஆதாரமான ஆய்வுக் கட்டுரையை வெளியிட்டிருக்கிறது. இயற்கணிதம் அல்லது இலக்கணம் போன்ற சில பாடங்களை கற்பிக்க உதவுவதில் நுண்ணறிவு பயிற்சி முறைகள் பயனுள்ளதாக இருப்பதாக காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த கணினிமயமாக்கப்பட்ட அமைப்புகளை உருவாக்குவது கடினம் மற்றும் உழைப்பு. இப்போது ஆராய்ச்சியாளர்கள் கணினியை கற்பிப்பதன் மூலம் அவற்றை விரைவாக உருவாக்க முடியும் என்பதை இதன் மூலம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் என்பதாக இந்த அறிவியல் செய்தி சொல்கிறது. செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தும் ஒரு புதிய முறையை பயன்படுத்தி ஒரு ஆசிரியர் ஒரு தலைப்பில் உள்ள சிக்கல்களை தீர்ப்பதற்கான பல வழிகளை காண்பிப்பதன் மூலம் கணினியை கற்பிக்க முடியும். அதாவது மல்டி கோலம் சேர்த்தல் மற்றும் கணினி தவறாக பதிலளித்தால் அதை சரி செய்தல் போன்றவை. குறிப்பாக கணினி அமைப்பு கற்பித்தல் வழிகளில் சிக்கல்களை தீர்ப்பது மட்டுமல்லாமல் தலைப்பில் உள்ள மற்ற எல்லா சிக்கல்களையும் தீர்க்க பொதுமைப்படுத்துவதையும் கற்றுக்கொள்கிறது. மேலும் ஆசிரியரிடமிருந்து வேறுபடக்கூடிய வழிகளில் அவ்வாறு செய்யுங்கள், டேனியல் விட்கேம்ப் என்பவர் கூறுகிறார். ஒரு PhD மனித கணினி தொடர்பு நிறுவனத்தில் ஆராய்ச்சி மாணவராக இருக்கக்கூடியவர். ஒரு மாணவர் ஒரு சிக்கலை செய்ய ஒரு வழியை கற்றுக்கொள்ளலாம், அது போதுமானதாக இருக்கும் என்று விட்காம்ப் விளக்குகிறார். ஆனால் ஒரு பயிற்சி முறை ஒரு சிக்கலை தீர்க்க ஒவ்வொரு விதமான வழியையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சிக்கல்களை தீர்ப்பது மட்டுமல்லாமல் சிக்கலை தீர்ப்பது எப்படி என்பதை கற்றுக்கொள்வது அவசியம் என்று சொல்கிறார். AI அடிப்படையிலான பயிற்சி முறைகளை உருவாக்கும் டெவலப்பர்களுக்கு அந்த சவால் தொடர்ச்சியான பிரச்சனையாக உள்ளது என்று மனித கணினி தொடர்பு மற்றும் உளவியல் பேராசிரியர் கென் கோயிங்கர் கூறுகிறார். நுண்ணறிவு பயிற்சி முறைகள் மாணவர்களின் முன்னேற்றத்தை தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும், அடுத்த கட்ட குறிப்புகளை வழங்கவும், புதிய திறன்களை கற்க மாணவர்களுக்கு உதவும் பயிற்சி சிக்கல்களை தேர்வு செய்யவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. கோயிங்கர் மற்றும் பிற ஆய்வாளர்கள் சொன்னதுபடி ஒரு செயல்முறை ஒவ்வொரு மணி நேர பயிற்சிவிக்கும் அறிவுறுத்தலுக்கும் சுமார் 200 மணி நேர வளர்ச்சியை எடுத்தது. பின்னர் அவர்கள் ஒரு குறுக்கு வழியை உருவாக்குவார்கள். அதில் அவர்கள் ஒரு சிக்கலை தீர்ப்பதற்கான அனைத்து வழிகளையும் நிரூபிக்க முயற்சிப்பார்கள். இது வளர்ச்சி நேரத்தை 40 அல்லது 50 மணி நேரமாக குறைத்தது. ஆனால் பல தலைப்புகளுக்கு சாத்தியமான அனைத்து சிக்கல்களுக்கும் சாத்தியமான அனைத்து தீர்வு பாதைகளையும் நிரூபிப்பது நடைமுறையில் சாத்தியமற்றது. இது குறுக்கு வழியின் பொருந்தக்கூடிய தன்மையை குறைக்கிறது என்பதாக இந்த ஆய்வு கட்டுரையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. புதிய முறை ஒரு ஆசிரியருக்கு சுமார் 30 நிமிடங்களில் 30 நிமிட பாடத்தை உருவாக்க உதவக்கூடும். இது புத்திசாலித்தனமான ஆசிரியர்களின் உருவாக்குநர்களிடையே கோயிங்கர் ஒரு பெரிய பார்வை என்று குறிப்பிடுகிறார். இப்போது வரை முழு அறிவார்ந்த ஆசிரியரை பெறுவதற்கான ஒரே வழி இந்த AI விதிகளை எழுதுவதே என்று கோயிங்கர் கூறுகிறார். ஆனால் இப்பொழுது கணினி அந்த விதிகளை எழுதுகிறது. வெயிட்காம்ப், கோயிங்கர் மற்றும் HCII
கணினி விஞ்ஞானி எரிக் ஹார்பர்ட் ஆகியோரால் எழுதப்பட்ட முறையை விவரிக்கும் ஒரு கட்டுரை கணினி அமைப்புகளில் மனித காரணிகள் பற்றிய மாநாட்டால் CHI 2020 ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. இது இந்த மாதத்தில் திட்டமிட்டப்பட்டிருந்தாலும் COVID-19 தொற்று நோயால் ரத்து செய்யப்பட்டது. இந்த மாநாடு கம்ப்யூட்டரிங் மிஷனரியின் டிஜிட்டல் நூலகத்தின் மாநாட்டு நடவடிக்கைகளில் இந்த கட்டுரை இப்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. புதிய முறை மாணவர்கள் எவ்வாறு கற்கிறது என்பதை உருவகப்படுத்தும் இயந்திர கற்றல் திட்டத்தை பயன்படுத்துகிறது. இந்த இயந்திர கற்றல் இயந்திரத்திற்கான ஒரு கற்பித்தல் இடைமுகத்தை பீட்கேம்ப் உருவாக்கியது. இது பயனர் நட்பு மற்றும் நிரலாக்கத்தை விட மிகவும் எளிதான காட்சி மற்றும் சரியான செயல்முறையை பயன்படுத்துகிறது என்பதாக இதில் கூறப்படுகிறது. அடுத்ததாக இந்த முறை அறிவார்ந்த ஆசிரியர்களின் வளர்ச்சியை விரைவுபடுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் AI புரோகிராமர்களை காட்டிலும் ஆசிரியர்களுக்கு தங்கள் கணினிமயமாக்கப்பட்ட பாடங்களை உருவாக்குவதை சாத்தியமாக்குவதாக உறுதியளிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக சில ஆசிரியர்கள் கூட்டல் எவ்வாறு கற்பிக்கப்படுகிறது அல்லது வேதியியலில் எந்த வகையான குறியீட்டை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதில் தங்கள் சொந்த விருப்பங்களை கொண்டுள்ளனர். புதிய இடைமுகம் புத்திசாலித்தனமான ஆசிரியர்களை தத்தெடுப்பதை அதிகரிக்க செய்வதன் மூலம் ஆசிரியர்களுக்கு AI பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்கு அவர்கள் விரும்பும் வீட்டுப்பாட வேலைகளை உருவாக்க முடியும் என்று கோயிங்கர் கூறுகிறார். இந்த ஆசிரியர்கள் தங்கள் சொந்த அமைப்புகளை உருவாக்க உதவுவதும் கற்றல் குறித்த ஆழமான நுண்ணறிவுக்கு வழிவகுக்கும் என்கிறார். நிபுணர்களாக அவர்கள் தங்கள் எதிர்கொள்ளாத சிக்கலான இடங்களை அடையாளம் கண்டு அவர்கள் எழுதும் செயல்முறை உதவக்கூடும். இவ்வாறு இயந்திர கற்றல் முறை பெரும்பாலும் மாணவர்கள் செய்யும் அதே இடங்களில் தடுமாறும் என்று கோயிங்கர் கூறுகிறார். இவ்வாறாக நீங்கள் கணினியை கற்பிக்கும் போது கற்றுக்கொள்வது கடினம் என்பதை பற்றி ஒரு ஆசிரியர் புதிய நுண்ணறிவுகளை பெறக்கூடும் என்று நாங்கள் கற்பனை செய்யலாம். ஏனென்றால் இயந்திரம் அதை கற்றுக்கொள்வதில் சிக்கல் உள்ளது. இவ்வாறாக இந்த ஆராய்ச்சி கல்வி அறிவியல் நிறுவனம் இந்த ஆராய்ச்சி இதற்கு ஒரு கூகுள் ஒரு பகுதியாக ஆதரித்துள்ளது. நன்றி. கார்னகி மெலன் பல்கலைக்கழகம் இந்த ஆதாரமான இந்த ஆய்வுக் கட்டுரையை வெளியிட்டிருக்கிறது. எதை அடிப்படையாகனா பத்திரிகை குறிப்பு டேனியல் வீட்காம், எரிக் ஹார்பர்ட், கென் ஆர் கோயிங்கர் இவர்கள் எழுதிய AI ஆசிரியர்களை உருவாக்க இயந்திர கற்பிப்பதற்கான ஒரு தொடர் வடிவமைப்பு உதவுகிறது என்று இவ்வாறாக இந்த கட்டுரை வெளியிடுகிறது.